चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला विच तुहाडा स्वागत है। अज असी औरंगजेब के समय तो बाद 1707 तो लैके 1857 तक का जिहड़ा पढ़ांगे, क्योंकि आपां गल कर चुके हैं जिहड़ा औरंगजेब का समा सी उस तो बाद जिहड़ा मुगल साम्राज वो ढैंदी कला वाल चला गया जी। उसके की कारण सी? उसका कारण सी कि उसके अजोग जिहड़े उत्तराधिकारी सी, इस करके जिहड़ा मुगल साम्राज का पतन हो गया जी। तो वीडियो में शुरू तो लैके अखीर तक ध्यान नाल देखो जी, तो पेपर का हर एक क्वेश्चन है जिहड़ा इत्थों तुसीं सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पेपर के विच एक दो क्वेश्चन है जिहड़े इत्थों बनते हैं जी। सो आओ वीडियो में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उत्तर मुगल काल 1707 तो लैके 1857 तक जी किहड़े मुगलों के उत्तराधिकारी होए ने। तो सब तो पहला देखते हैं जी बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह पहला बोलते हैं जिन्होंने आप बहादुर शाह जफर नहीं समझना, तो बहादुर शाह पहला की समा सी जिसका 1707 तो लैके 1712 तक का समा सी जिसका, जिहड़ा की समा सी जिसका 1707 तो लैके 1712 तक का जी। उस तो बाद आ गए जहांगीर शाह, इहदा समा सब तो घट सी जी, कितना समा सी 1213 जी, 1712 तो लैके 1713 तक रहा जी। उस तो बाद आ गया फरुखसियर जी। फरुखसियर का समा 1713 तो लैके 1719 तक का समा सी, बहुत इंपोर्टेंट है जी फरुखसियर, समा याद रखियो 1713 तो लैके 19 तक का जी, आप इंपोर्टेंट कह सकते हैं, पूछा जा सकता है। उस तो अगे फरुखसियर तो बाद बेशक जिहड़े दो शासक होर होए ने रफी उल तरजात ते रफी उद दौला, पर वो ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है जी। उस तो बाद अगला शासक मनाया जाता मुहम्मद शाह रंगीला जी, 1719 तो लैके 1748 तक जी। मुहम्मद शाह रंगीले का समा की 1719 तो लैके 1748 तक का समा जी। उस तो बाद आ गया अहमद शाह जी। अहमद शाह का समा कितना जी 1748 तो लैके 1754 तक का समा जी अहमद शाह का। नैक्सट आ गया जी आलमगीर सैकेंड। आलमगीर सैकेंड का समा जी 1754 तो लैके 1759 तक का समा जी। नैक्सट आ गया शासक जी साडे कोल अकबर सैकेंड। अकबर सैकेंड ये है जी 1806 तो लैके 1837 तक जी। नैक्सट आ गया अपने को लास्ट बहादुर शाह जफर, जां जिसनों आप बहादुर शाह दूजा कह देने जी, ठीक है। यदा समा 1837 तो लैके 1857 के विद्रोह तक का समा जी, ठीक है ना जी। ये साडे जिहड़े तुसीं सीक्वेंस इन्हां दी याद रखियो भी, सब तो पहला जिहड़े शासक है जिहड़े इन्हां दी सीक्वेंस की है, इन्हां दा समा की आ, तो कई बार पेपर दे विच इत्थों क्वेश्चन बन सकता जी। नैक्सट आपां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहादुर शाह जफर का मूल नाम की सी? तां की नाम सी जी मुअज्जम, सॉरी जफर नहीं आपां कहना, बहादुर शाह पहला की नाम सी मुअज्जम। बहादुर शाह पहले का की नाम सी मूल मुअज्जम के नाल बोलिया जाता सी, एक औरंगजेब का पुत्र सी जी। उस तो बाद देखते हैं इसनूं जिहड़ी प्रसिद्धि सी किहड़े नाम नाल मिली सी, कि इहनूं टाइटल दिता कि साहिब-ए-खबर। साहिब-ए-खबर के टाइटल नाल इहनूं याद किया जाता। साहिब-ए-खबर किहड़े शासक नूं कहा जाता? बहुत बार पेपर दे पुछया गया, अपना बहादुर शाह पहले नूं जी। लंपट मूर्ख दे नाम नाल जाणिया जाता शासक है जिहड़ा, लंपट मूर्ख किहड़े नूं कहा जाता जी? जहांगीर शाह नूं जी। जहांगीर शाह नूं एक दिल्ली सल्तनत का शासक सी जी, जिसनूं पढ़िया लिखिया मूर्ख कहा जाता सी। तां जेकर तुहाडे याद होवे तां उसनूं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखो जी। पढ़िया लिखा मूर्ख कौन सी जी? जिसने अपना दीवाने कोही चमड़े की मुद्रा चलाई सी, किहड़ा शासक सी? तां तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसो जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी, जहांगीर शाह सी वो भाणजा सी, जिहड़ा जहांगीर शाह सी जिसनूं लंपट मूर्ख कहा जाता, वो किस दा भाणजा सी? फरुखसियर दा जी। कहण दा भाव फरुखसियर इसदा मामा सी, ठीक है ना। पर होया कि अगे जाके जिहड़े सैयद अपना सैयद भरा होणगे वो फरुखसियर नाल मिल के इसकी हत्या कर देणगे जी। की हुंदा? क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी, फरुखसियर ने सैयद भरावां नाल मिल के हत्या की, किस की हत्या करती? पर आप देखते हैं जी जहांगीर शाह दी। जहांगीर शाह की हत्या करती किसने की? फरुखसियर ने। किहदी सहायता नाल कीती? सैयद भरा। बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है जी, किंग मेकर भी कहा जाता जी इन्होंने, आप अगे जाके गल करांगे, ठीक है ना जी। तो इन्हां दी सहायता नाल की कीता? जिहड़ा अपने मामे की हत्या करके गद्दी ते बैठ जाता, कौन जी? फरुखसियर। तो देखो जी इन्हां दे भरावां दे नाम भी तुसीं याद रखने, सैयद ब्रदर किहड़े सी? अब्दुल्ला खां, जिहड़े सैयद भरा सी किहड़े सी? अब्दुल्ला खां ते सैयद हुसैन खां जी, याद रखो। किंग मेकर किहड़े सी? अब्दुल्ला खां ते सैयद हुसैन खां, ठीक है ना जी। किंग मेकर अपना किंग मेकर के नाम नाल इन्हां नूं आपां
ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ? ਆਪਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਆਪਣਾ ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਇਸਨੇ? ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕੀ ਆ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣਾ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਦ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੈਦ ਬਰਾਦਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਤਕਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਇਰ, ਠੀਕ ਆ, ਘਿਰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ ਮੁਗਲ ਤੋਂ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਆ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਮੀਰ ਸੈਦ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਅਖਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਰੋਸ਼ਨ ਅਖਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੂੰ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਰੋਸ਼ਨ ਅਖਤਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 1720 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਅਮੀਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਲ ਮੁਲਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ 1720 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? 1720 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ? 1564 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1564 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਤੌਸ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਤੌਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਵਾਦਲ ਖਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੇਵਾਦਲ ਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਤੌਸ ਜਾਂ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਈਰਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ? ਈਰਾਨ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ 1748 1754 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦਾ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸਮੇਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सालम दूजा 1759 तो लैके 1806 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਲਮ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਅਲੀ ਗੌਹਰ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਅਲੀ ਗੌਹਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਾਲਮ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲਮ ਦੂਜੇ ਨੇ 26 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਦੀ? ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਨੀ ਸੀ 26 ਲੱਖ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਮ ਸੈਕੰਡ ਨੇ ਦੇਤੀ ਸੀ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਬਰ ਸੈਕੰਡ 1806 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1837 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਸਾਲਮ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਸਾਲਮ ਸੈਕੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਸਾਲਮ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਅਕਬਰ ਸੈਕੰਡ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਸੈਕੰਡ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸੀ 1837 ਤੋਂ 1857, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹ? ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਕੌਣ ਜੀ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਜੀ ਇਹ। ਕੌਣ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀ। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਨੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ? ਰੰਗੂਨ। ਰੰਗੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਹਾਂਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜ਼ਫਰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਸੀਬ ਸੀ, ਜ਼ਫਰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਸੀਬ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 2 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਦਨਸੀਬ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 2 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1764 ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1764 ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਠੀਕ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਨਾ ਲੜਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਕਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸੀ ਯੁੱਧ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ 1764 ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਲਮ ਸੈਕੰਡ ਸੀ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਲਮ ਸੈਕੰਡ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ। ਉਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਰਫੀ ਉਲ ਦਰਜਾਤ। ਜੇਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਫੀ ਉਲ ਦਰਜਾਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਫੀ ਉਲ ਦਰਜਾਤ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਫੀ ਉਲ ਦਰਜਾਤ ਤੇ ਰਫੀ ਉਦੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਜੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੌਲਤਾਬਾਦ, ਖੁਲਦਾਬਾਗ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਸੇਮ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਉਹ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ
ਪਹਿਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਸੀ? ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਸ਼ਵਾਵਿਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਸ਼ਵਾਵਿਰਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਹਾਂਦਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੀ? ਜਹਾਂਦਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਸ਼ਵਾਵਿਰਤੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੀ? ਜਹਾਂਦਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਈ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਈ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਈ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਜਹਾਂਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੱਖਰੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਇਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਇਰ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਘ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਨੂੰ। ਕਾਇਰ, ਡਰਪੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਸਗੋਂ ਸੈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਦ ਭਰਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਸੈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੈਦ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੈਦ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਾਂ, ਮੁਗਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਪਰੰਤੂ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਾਂ, ਮੁਗਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਸਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਤੇ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 44। ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਤੇ ਕਲਾਈਵ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਟਰ ਮਨਰੋ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਆਲਮਗੀਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਲਮਗੀਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਲਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ 45। ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ 3 ਯੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ 2 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਪਤ ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਇਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।
क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं जी, दिल्ली उत्ते अंग्रेज़ों का अधिकार होया। दिल्ली ते अंग्रेज़ों ने पूर्ण रूप में कदों अधिकार कर लिया जी? 1803 दे विच जी। कदों कीता? 1803 दे विच। कौन सी उदों मुगल? सालम सैकंड जी। सालम सैकंड जी, हाँ जी याद रखियो, सालम सैकंड 1803 दे विच अंग्रेज़ों ने दिल्ली ते अधिकार कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं जी, इलाहाबाद की संधि है जी कदों हुई है जी? इलाहाबाद की संधि कदों हुई है? 1765 दे विच जी, सालम सैकंड के समय जी। सालम सैकंड समय आप गल करते हैं भी बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दी सी। मोहन राय नूं उपाधि दी राजा दी। क्वेश्चन नंबर 48 दे विच राजा की उपाधि किसने दी सी जी? बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट आ, अकबर सैकंड ने जी। किसने दी सी? अकबर सैकंड ने। राजा राम जिहड़ा मोहन राय सी उसनूं जिहड़ी राजा की उपाधि दी सी अकबर सैकंड ने दी सी, हाँ जी। उस तो बाद गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जी, राजा राम मोहन राय नूं इंग्लैंड भेजा गया, किस दे दरबार दे विच भेजिया सी जी? कई बार क्वेश्चन पुछ लैंदे आ, विलियम होर्थ, विलियम होर्थ के दरबार दे विच 1833 दे विच। क्यों भेजिया सीगा? ठीक है ना, क्यों भेजिया सी? क्योंकि जिहड़ा सालम सैकंड ने अपनी पेंशन नूं वधाउण लई भेजिया सी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, मुगल गार्डन की स्थापना किसने की सी? ये भी एक ने की है, अकबर सैकंड ने की है जी। किसने की है? अकबर सैकंड ने। याद रखो जी, किसने की है? अकबर सैकंड ने। मुगल गार्डन जो पूछा जाता तो अकबर सैकंड ने यदि जी अपना बनाया सी जी। बहादुर शाह जाफर नूं गिरफ्तार करके रखा गया सी जी, हाँ जी। कित्थे रखा गया सीगा? हिमांजू के मकबरे दे विच। कित्थे रखा गया सीगा जी? हिमांजू के मकबरे दे विच रखा गया सीगा। उस तो बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं 52, तोपां दा स्वर्ण काल किसनूं कहा जाता जी? तोपां दा स्वर्ण काल किहनूं कहा जाता जी? बाबर के समय नूं कहा जाता जी तोपां दा स्वर्ण काल, क्योंकि जिहड़ा बाबर सी एक चंगा तोपची सी। उसके जिहड़े तोपची किहड़े सी? हाँ जी, कमेंट बॉक्स के दसो, पिछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जिन्हां ने पानीपत की पहली लड़ाई विच जिहड़ी भूमिका निभाई सी। तोपां दा स्वर्ण काल जिहड़ा का बाबर का समा। ज्योतिष का स्वर्ण काल किस नूं कहा जाता जी? आप पढ़ चुके हैं भी जिहड़ा हिमांजू सी उसनूं ज्योतिष विच बहुत विश्वास रखता सी। हफ्ते के 7 दिनों के विच जिहड़े अपने कपड़े भी हफ्ते वक्खो वक्खरे पाउंदा हुंदा सी, ठीक है ना। हिंदुओं का स्वर्ण काल अकबर, क्योंकि जिहड़ा अकबर के समय सब तो वध हिंदू जिहड़े पदवियां ते नियुक्त सी। उस तो बाद चित्रकला युग आपां जहांगीर च पढ़ चुके हैं भी जहांगीर जिहड़ा बहुत ही उच्च कोटि का चित्रकार सी, ठीक है ना। तो उसने कहा सी जो चित्रकला दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, ठीक है ना। आप उधर पढ़ चुके हैं जी। उस तो अगे देखते हैं जी आप भवन निर्माण कला का जिहड़ा युग सी वो किस दे समय नूं कहा जाता जी? शाहजहां के समय नूं। सब तो बाद जिहड़ी इमारतां बणियां ने वो किस तरह से बणियां ने? शाहजहां के समय के विच, ठीक है। जिवें लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गई, ठीक है। वक्रियां वक्रियां बहुत ही ज़्यादा इमारतां ने। आगरा की जिहड़ी मस्जिद, इस करके की आ सब तो बाद जिहड़े भवन निर्माण करन दा समा शाहजहां के समय नूं कहा जाता। कट्टड़ मुसलमान शासक किहड़ा किस नूं कहा जाता? औरंगजेब नूं जी। बहुत ही ज़्यादा कट्टड़ सी, संगीत पर पाबंदी लगा दी, नाच पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। वक्-वक् तरह के जिहड़े इसने सब जिहड़े चीज़ां बंद करतियां जी। उस तो बाद हिंदी युग का स्वर्ण युग किहनूं कहा जाता? आप अकबर पढ़ चुके हैं। अकबर का समा जिहड़ा हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता, ठीक है। सब तो बाद जिहड़े हिंदी साहित्य विकास होया, अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध जिहड़ा कवि होया। इस करके हिंदी का जिहड़ा स्वर्ण युग है वो अकबर का समा जी। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, सालम सैकंड की हत्या, ठीक है। सालम सैकंड की हत्या किसने की है? 1806 के विच हुई है जी। किस द्वारा की है? गुलाम कादर खान द्वारा। किस द्वारा की गई है? गुलाम कादर खान द्वारा। याद रखो जी, जी सालम सैकंड की हत्या की गई 1806 के विच गुलाम कादर खान द्वारा जी। नैक्सट है 60 क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गया कदों? क्या 1833 के विच इंग्लैंड गया जी। 1833 के विच इंग्लैंड गया जी, 1833 विच। सो अज की जिहड़ी वीडियो अपनी इत्थे कंप्लीट होंदी है। सो जेकर वीडियो पसंद आई तो इसनूं लाइक ते कमेंट जरूर करो। अज का जिहड़ा अपना टॉपिक है इत्थे कंप्लीट है। तो अगला जिहड़ा अपना टॉपिक आ वो हैगा मुगल प्रशासन, जिहड़ा मुगलों का आपां जिहड़ा सारा प्रशासन एक वीडियो दे विच जां दो दे विच इसनूं कवर करने की कोशिश करांगे। सो अपना जिहड़ा कल दा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी मुगल दा जिहड़ा प्रशासन सी। अज लई सिर्फ इन्ना ही। थैंक यू वेरी मच।